Good morning to everyone. So this is your continuation part of income from other sources. So any income which is arise on machinery, plant and furniture let out on hire means if this kind of income is not charged under the head of income from PGBP means this kind of income we have to consider under the head of income from other sources. And next one, income from composite letting out building machinery, plant and furniture. So this income, income from composite letting, so we already know you already done this kind of problem in the head of income from house property. If you not consider this kind of income under the head of income from house property means this kind of income we have to consider under the head of income from other sources. Next one is very important, gift or income received without any consideration. So any gift or any income which is received without any consideration without any consideration by an individual other as HEF on or after 1st October 2009 from an unrelated person, whether movable, immovable property are acquired for inadequate consideration. So any sum which is received more than rupees 50,000 means the entire amount, the entire aggregate value we have to tax it under the income from other sources. See here, any sum of money which is received by an individual or HUF without any consideration from one or more person during previous year which exceed rupees 50,000, the whole of such aggregate value we have to will be charged to the tax. Next to any immovable property is received without consideration and the stamp duty value. So stamp duty value is nothing but the value which is adopted by any authority of the central government, state government for the purpose of payment of stamp duty for the immovable property. So this kind of stamp duty value which is exceed rupees 50,000, then the stamp duty value of each transaction will be charged to the tax. So any immovable property stamp duty value more than 50,000 exceed ಆಗಿದ್ರೆ the entire amount ನಾವು taxable ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ immovable properties ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ which is lower than stamp duty value means nothing will be taxable. If the differences between the stamp duty value and consideration is more than 50,000 means the entire amount we have to charge it under the taxes. Next one, any movable property is received without any consideration if the aggregate fair market value of movable property exceed rupees 50,000, then the whole aggregate value of fair market value will be charged to tax. So here also any movable properties na ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನು ಆ್ಯಂಡ್ FMV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಬರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, so see here, any gift received from an unrelated person in the form of movable property and immovable property. If any gift which is received from an unrelated person in the form of movable property means in the form of cash ಅಂದರೆ aggregate amount of all transaction. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಸನಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಆದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ರುಪೀಸ್ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಓಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ದ FMV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 means is also fully exempted. If FMV value is more than 50,000 means again the entire amount we have to be considered as taxable. Next, instead of taking movable property, if you take immovable property as a gift means without consideration, so without consideration ಅಲ್ಲಿ first one stamp value of each individual transactions ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರೋ ಅಮೌಂಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಆದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಆದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಅಂದರೆ ಓಲ್ ಅಮೌಂಟು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್
ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಯರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ PGBPಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸು ಪೇಮೆಂಟ್ಸು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೊ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ employer either in cash or convertible currency, coupon, check, etc. is fully taxable under the head of income from salary. So employer related to income from salary. Any gift received in kind to the extent of rupees 5,000 is fully exempt. Beyond 5,000 all amount is taxable under the head of income from salary. So ಇವಾಗ ಏನು 5,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ನ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5,000 ರುಪೀಸ್ಗಿಂತ ₹1 ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ನ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಓಲ್ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದಿವಾಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಕ್ಲೈಂಟ್, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ PGBP. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Any gifts which is received in the following situation are exempt from taxes. First one, money property received from relatives. So ನೀವು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಒಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ವಿಲ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಮನೀಸ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಯರ್. ಸೊ ಪೇಯರು ಡೆತ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಸೊ MLAs MPs ಇಂದ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಫಂಡ್, ಫೌಂಡೇಶನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅದರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 23C. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ under section 12AA. So these are gifts which is exempt under your taxes. Next one, so here deduction allowed. So there are certain deduction which is allowed under section 57. Commission, remuneration for releasing dividend on interest on securities. So ನಿಮ್ಮ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ನ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಪೇಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ section 57. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ staff welfare scheme. So any sum which is paid for staff welfare schemes means ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್. ಕರೆಂಟ್ ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಮಿಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ರಿಪೇರ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ section 57. Next to the standard deductions, very important. Standard deduction in case of family pension. So family pension means regular monthly amount payable by employer to a person belonging to the family of an employee in the event of his death. So the following deduction is available in case of family pension. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 15,000, ಅದರ್ವೈಸ್ 1/3 ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ 50,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 50,000ಗೆ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 15,000ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50,000 ಮೇಲೆ 1/3ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಏನು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್
related to your personal expenses and it must be incurred in the year in which the income is earned. ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ as deduction under section 57. Now next one, deduction is completely disallowed when any person expenses of assessee is not deductible. So ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎನಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತೌಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ TDS, those kind of income is also not eligible for deduction under section 57. next wealth tax, any sum paid on account of wealth tax is not allowed as deduction. next amount specified by section 40A, unreasonable expenses, so unreasonable expenses ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ rupees 20,000 is not made by a crossed check draft on bank claimed as deduction, 100% of such expenditure is disallowed. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 20,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಪೀಸ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿತೌಟ್ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ suit against the criminal liabilities, so the legal expenses which is incurred for criminal liabilities, so ಇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 44D is not deductible. any expenditure in respect of winning from lottery, ಸೊ ಲಾಟರೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಲಾಟರಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ allow you people to deduct the expenditure regarding winning from lottery. So this is your theoretical part. For tomorrow onwards I will start problems regarding income from other sources. Thank you.